हेलो स्टूडेंट, आज के আমরা শুরু করব থিওরি রিলেটেড টু theories related to covalent bond. तो एक नंबर থিওরি হলো কি লুইস থিওরি। दो नंबर ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি। ভ্যালেন্স বন্ড theory, popularly known as VBT. VSEPR, valence shell electron, valence, V for valence, S for shell, E for electron, valence shell electron pair, P for pair, valence shell electron pair, repulsion theory, লাস্ট যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে MOT, molecular orbital theory, molecular orbital theory. থিওরি রিলেটেড টু কোভ্যালেন্ট বন্ড কি কি থিওরি আছে আমাদের পড়তে হবে? লুইস থিওরি, ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি, ভ্যালেন্স সেল ইলেকট্রন পেয়ার রিপালশন থিওরি और VSEPR থিওরি, MOT molecular orbital theory. আজকে আমরা শুরু করব লুইস থিওরি। हेडिंग करो लुइस थ्योरी। लुइस থিওরি কেন বলছে? বিজ্ঞানী লুইস, যে লুইস এটা থিওরিটা দিয়েছিলেন সেই জন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে লুইস থিওরি। তো প্রথম কথা আমরা যেটা লিখবো দেখো, অ্যাকর্ডিং টু দিস থিওরি, according to this theory, bond formed between atoms, according to this theory, bond formed between atoms, according to this theory, covalent bond is formed. According to this theory, covalent bond is formed between atom so that each atom complete its octet, completes its octet. Except hydrogen
which except hydrogen which complete its duplet. According to this theory, covalent bond is formed between atoms so that each atom completes its octet except hydrogen, which completes its duplets. Next, only valence shell electrons or outermost shell electrons will participate in the process of bond formation. According to this theory, only valence shell or outermost shell electrons will participate in the process of bond formation. Next, Lewis dot structure. Lewis dot structure डायग्रामो बोला है LDS लुईस डट स्ट्राকচার এটা করে এগুলো তোমরা জানো লুইস ডট স্ট্রাকচার তোমরা পড়েছো তো আমি একটু জাস্ট রেখে দিই দেখো the Lewis dot structure কাকে বলে দেখো the structure which represents bond between atoms and most important and in this structure outermost shell electron represents by dot or কোন সময় cross since it is proposed by Lewis, scientist Lewis. Since it is proposed by Lewis, so it is known as Lewis dot structures. So it is known as Lewis dot structure LDS. The structure which represents bonds between atoms, and in these structures
outermost shell electrons are represented by dots or cross. Since it is proposed by Lewis, so it is known as Lewis dot structure. The structure which represents bonds between atoms, and in this structure outermost shell electrons are represented by dots or cross. Since it is proposed by Lewis, so it is known as Lewis dot structure. Next देखो, rules to draw LDS, Lewis dot structure. Rules to draw LDS or Lewis dot structure. तो एक नंबर रूल होती है कि rules for selection central atom, for selection central atom. এখন দেখো প্রত্যেকটা মলিকিউলের মধ্যে কি থাকে, সেন্ট্রাল অ্যাটম থাকে এবং সাইড অ্যাটম থাকে, তাই না? তো প্রথমে আমরা দেখবো কাকে একটা মলিকিউলের মধ্যে যে বিভিন্ন অ্যাটম আছে কোন অ্যাটমটা সেন্ট্রাল অ্যাটম হবে সেটা আমরা দেখবো। রুলস ফর সিলেকশন সেন্ট্রাল অ্যাটম। তো দুই ধরনের অ্যাটম থাকে, একটা হচ্ছে কর্নার অ্যাটম আর একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাটম। কারণ সেন্ট্রাল অ্যাটম সিলেকশনের জন্য আমাদের কি কি রুল আমরা অ্যাপ্লাই করবো সেটা দেখবো। তো দেখো অ্যাটম having least electronegative will be central atom. Atom having highest atomic mass will be central atom. Atom having highest atomic mass will be central atom. Atom having largest size will be central atom. Next देखो, atom present in least number, atom present in least number, atom present in least number will be central atom. Will be central atom. Lastly, atom which can form multiple bond as well as having vacant orbital will be central atom.
तो देखो rules for selection central atom. Atom having least electronegative will be central atom. Highest atomic mass will be central atom. Atom having largest size will be central atom. Atom present in least number will be central atom. Atom which can form multiple bond or as well as having vacant orbital will be central atom. For example, nitric acid. You know, this is the central atom. Nitric acid central atom. Hydrogen, oxygen are the powder atoms. SO3. This is central atom. H3PO4. This is central atom. H2SO4. This is central atom. ঠিক আছে, নাইট্রোজেন লিস্ট নাম্বার আছে এখানে। আচ্ছা, সালফার লিস্ট নাম্বার আছে এখানে। সালফার এখানে ফসফরাস হচ্ছে সবচেয়ে কম নাম্বার আছে, সালফারও এখানে কম আছে। আচ্ছা, সালফারে দেখো ভ্যাকেন্ট অরবিটাল থাকে, কি আছে ডি অরবিটাল আছে, ফসফরাসের ডি অরবিটাল আছে, সালফারের ডি আছে, নাইট্রোজেনের ডি নেই, কিন্তু এটা এখানে লিস্ট নাম্বার আছে এবং ইট ক্যান ফর্ম ডাবল বন্ড। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো আমরা এগুলো দেখে আমরা সেন্ট্রাল অ্যাটম সিলেকশন করবো, ঠিক আছে। 2 নম্বর রুলস দেখো, এটা হচ্ছে রুলস, এটা গেল আমাদের রুলস ফর সিলেকশন সেন্ট্রাল অ্যাটম। 2 নম্বর কি মনে রাখবে, এটা হাইড্রোজেন এন্ড ফ্লোরিন। হাইড্রোজেন এন্ড ফ্লোরিন will cannot act as সেন্ট্রাল অ্যাটম। তো মনে রাখবে হাইড্রোজেন কখনই সেন্ট্রাল অ্যাটম হিসাবে বিবেচ্য হয় না, এরা সর্বদা কি থাকে, কর্নার অ্যাটম হিসাবে থাকে। And this is very much important. They will always form single bond and present at corner. Hydrogen and fluorine cannot act as central atom. They will always form single bond and present at corner. 3 number. If oxygen atom present, if oxygen atom present at the middle, if oxygen atom present at the middle, then it will form 2 single bond. If oxygen atom present at middle, then it will form 2 single bond. And at corner
corner, it will form double bond. It will form double bond. It will form double bond. Most important, negatively charged oxygen negatively charged oxygen will be present at corner, and it will form single bond. তাহলে দেখো এখানে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখো, if oxygen atom present at the middle, then it will form two single bond. সাপোজ ধরো এরকম আছে, ধরো এখানে ধরো অক্সিজেন দুটো অ্যাটমের মাঝখানে আছে, তাহলে কি করবে? সিঙ্গেল বন্ড যুক্ত হবে। ঠিক আছে, এখন ধরো তারপর নেক্সট বলছে দেখো, at corner it will form double bond. যদি কর্নারে থাকে, কর্নার ধরো এখানে অক্সিজেন আছে, তো কর্নারে হলে ডাবল বন্ড হবে। ঠিক আছে, এবং যদি নেগেটিভলি চার্জ অক্সিজেন হয় তাহলে কি হবে? সিঙ্গেল বন্ড দ্বারা যুক্ত থাকবে। নেগেটিভলি চার্জ অক্সিজেন সিঙ্গেল বন্ড হবে। ঠিক আছে, তাহলে দেখো দুটো অ্যাটমের মাঝখানে থাকলে অক্সিজেন দুটো সিঙ্গেল বন্ড হবে, যদি কর্নার অ্যাটম হয় তাহলে কি হবে? ডাবল বন্ড হবে। নেগেটিভলি চার্জ অক্সিজেন যদি হয় তাহলে সে কি করবে? কর্নারে থাকবে, এন্ড ইট উইল ফর্ম সিঙ্গেল বন্ড। ঠিক আছে, বুঝা গেছে? নেক্সট দেখো, positive charge is present on the compound. If positive charge present on the compound, then it will be on central atom. Then it will be on central atom. অর্থাৎ কম্পাউন্ডের মধ্যে যদি কোনো পজিটিভ চার্জ থাকে সেটা অবশ্যই সেন্ট্রাল অ্যাটমের উপরে থাকবে। and subtract this charge from valence electron, and subtract this charge from valence electron. Next देखो 4 number, if negative charge is present on the compound, if negative charge is present on the compound, then it will be present on the corner atom. Then it will be present on the corner atom, and
charge and अच्छा है add this charge and add this charge with valence electron ঠিক আছে তাহলে কি বললাম if positive charge is present on the compound then it will be on central atom এটা central atom উপরে থাকবে এবং subtract this charge from valence electron এগুলো নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব আবার if negative charge is present on the compound then it will be always present on the corner atom and add this charge with valence electron ধনাত্মক সংখ্যা যোগ করতে হবে আর পজিটিভ চার্জ হলে মাইনাস করতে হবে বিয়োগ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে কম্পাউন্ডের মধ্যে যদি পজিটিভ চার্জ থাকে সেটা কোথায় থাকবে সেন্ট্রাল অ্যাটমের উপরে থাকবে এবং যদি নেগেটিভ চার্জ থাকে সেটা কোথায় থাকবে কর্নার অ্যাটমের উপরে থাকবে এবং যদি পজিটিভ চার্জ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থেকে সেটাকে সাবস্ট্রাক্ট করতে হবে আর যদি নেগেটিভ চার্জ থাকে ভ্যালেন্স ইলেকট্রনের সাথে যোগ করতে হবে ঠিক আছে বুঝে গেছে দেখো নেক্সট আমরা দেখব একটা আমাদের খুবই জরুরি যেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ফরমাল চার্জ তো এটা সম্পর্কে একটু জানবো তারপরে আমরা স্ট্রাকচারগুলো নিয়ে আলোচনা করব নেক্সট দেখো আছে আমাদের নেক্সট হচ্ছে ফরমাল চার্জ তো এটা আগে কি বিষয়টা আগে জেনে নাও ফরমাল চার্জটা কি देखो in polyatomic ion charge is present on the complete ion charge is present on the complete ion not on an individual atom and not on any individual atom যেমন एग्जांपल देखो NO3 minus full atomic ion NH4 plus SO4 2 minus তো দেখো এটা হচ্ছে চার্জ প্রেজেন্ট অন দা কমপ্লিট আয়ন দেখো এখানে -1 চার্জ আছে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাটমের মধ্যে চার্জটা নেই তো টু ক্যালকুলেট চার্জ অন এন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাটম তো সেই কারণে কি করা হয় টু ক্যালকুলেট charge on any individual atom to calculate charge on any individual atom concept of formal charge is introduced concept of formal charge is introduced formal charge is introduced in polyatomic ion charge is present on the complete ion and not on any individual atom to calculate charge on any individual atom concept of formal charge is introduced
এই concept of formal charge is helpful in drawing Lewis law structure. Concept of formal charge. Concept of formal charge is helpful. Concept of formal charge is helpful in drawing Lewis law structure. In drawing Lewis law structure. ঠিক আছে, তাহলে এইটুকু একটু অবশ্যই মনে রাখবে। এটা আমরা এটা পরবর্তীকালে এটা আমরা লাগাবো, এই রুট ফরমাল চার্জের কনসেপ্ট। তো যখন আমরা লুইস ল স্ট্রাকচার ড্র করবো তখন আমাদের এই কনসেপ্টটা আমাদের লাগবে, ফরমাল চার্জ। ঠিক আছে, নেক্সট দেখো ফরমাল চার্জ কিভাবে আমরা ক্যালকুলেট করবো। Formal charge is defined. Formal charge is defined. Formal charge is defined. Formal charge is defined as formal charge equals to valence electron minus bond plus dot, where V for valence electron of target atom, যে অ্যাটমটা আমরা ফরমাল চার্জ ক্যালকুলেট করব তার ভ্যালেন্স ইলেকট্রন। B for bond, ওই অ্যাটমটা সঙ্গে কটা বন্ড যুক্ত আছে সেটা দেখবো। আচ্ছা, আর ডি ফর ডট বলতে এখানে আমাদের ইলেকট্রন। তো আমরা এই কনসেপ্ট ইউজ করবো যখন ড্র করবো লুইস ড্র স্ট্রাকচার। ঠিক আছে, এখন আমরা করব কতগুলো এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমরা লুইস ড্র স্ট্রাকচার ড্র করব। ঠিক আছে, draw the Lewis law structure of the following. তো ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে SF4। এখানে তোমরা বুঝতে পারছো যে সালফার হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাটম, তো সংখ্যায় কম আছে। তো এখানে প্রথম কথা লুইস ল স্ট্রাকচার ড্র করতে গেলে আমাদের প্রথমে টোটাল নাম্বার অফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন দেখতে হবে। টোটাল নাম্বার অফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বলো, টোটাল নাম্বার অফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, টোটাল নাম্বার অফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন। সালফার 16 নাম্বার গ্রুপে থাকে, তাহলে জানো 16 তার 6 ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থাকে, 6 প্লাস ফ্লোরিন থাকে কত 17 নাম্বার, মানে 7টা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন আছে। তো 4টা ফ্লোরিন আছে, তাহলে 4 গুণিত 7, তাহলে কত হলো 6 প্লাস 28, তাহলে কত হচ্ছে দেখো 8 6 14 4 হলো 1 34 হলো। এতগুলো ভ্যালেন্স ইলেকট্রন আছে। এখন এইগুলোকে আমরা কি করব, পাশাপাশি লিখবো ফ্লোরিন 4টা ফ্লোরিন। এই ফ্লোরিন গুলোকে কি করব, সিঙ্গেল বন্ড দিয়ে যুক্ত করে দেবো, এরপর দেখো, তাহলে দেখো বন্ড কটা হলো, দেখো 1 2 3 4, তার টোটাল নাম্বার অফ বন্ড পার ইলেকট্রন, টোটাল নাম্বার অফ বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন
বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন। বলো টোটাল নাম্বার অফ বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন কত? আমাদের প্রত্যেকটা বন্ড পেয়ারের জন্য দুটো করে ইলেকট্রন আছে, তাহলে দুটো করে ইলেকট্রন হবে না? তাহলে দুটো করে ইলেকট্রন ধরবো, তাহলে দুটো করে ইলেকট্রন যদি ধরি তাহলে চারটা বন্ড, তাহলে 2 গুণিত 4 মানে কত? 8। এখন তাহলে টোটাল নাম্বার অফ লোন পেয়ার ইলেকট্রন, দেখো টোটাল নাম্বার অফ লোন পেয়ার ইলেকট্রন তাহলে কত? টোটাল নাম্বার ইলেকট্রন 34, তাহলে 34 মাইনাস 8 তাহলে কত হবে? 14 6 26 হলো, দেখো 26। এখন এই 26 ইলেকট্রন থাকলো, সেগুলো আমরা কি কাজে লাগাবো? লোন পেয়ার হিসাবে রাখবো, অথবা এবং কি ডবল বন্ড ট্রিপল বন্ড এটা দিয়ে করবো লোন পেয়ারকে, ঠিক আছে, যদি কোথাও প্রয়োজন হয়। তাহলে এই লোন পেয়ার গুলো দুটো কাজে লাগবে, লোন পেয়ার হিসাবে থাকতে পারে অথবা ডবল বন্ড ট্রিপল বন্ডের জন্য এটা ব্যবহার করবো, ঠিক আছে। তো দেখো প্রথম কথা আমরা প্রথমে যেটা করবো, কর্নার অ্যাটম গুলো অক্টেট কমপ্লিট করবো। তো কর্নার অ্যাটম গুলো অক্টেট কমপ্লিট করতে এখানে দেখো, তাহলে এই অক্টেট কমপ্লিট 6 2 8টা, এরও অক্টেট কমপ্লিট করো, 6 2 8টা, এরও অক্টেট কমপ্লিট করো, 6 2 8টা, এরও অক্টেট কমপ্লিট করো, 6 2 8টা। তাহলে টোটাল ইলেকট্রন কত খরচ হলো দেখো, 26টার মধ্যে কটা খরচা হয়েছে না, প্রত্যেকটাকে আমরা 6টা করে দিয়েছি, তাহলে 4 6 24, তাহলে আরো দুটো ইলেকট্রন থাকে, তাহলে দুটো ইলেকট্রন উঠে দেবো, সেন্ট্রাল অ্যাটমে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। এখন দেখো সেন্ট্রাল অ্যাটমে দেখো অক্টেট কমপ্লিট হয়েছে, দেখে নাও সেন্ট্রাল অ্যাটম অক্টেট কমপ্লিট হয়েছে, দেখো তাহলে এটা হচ্ছে 4 2 8 10টা, হ্যাঁ অক্টেট কমপ্লিট আছে, অক্টেট এক্সপান্ডেড অক্টেট আছে। এখন দেখো সালফার কি করতে পারে, তো অক্টেট এক্সপান্ড করতে পারে, কারণ এর কি আছে, ডি অরবিটাল আছে, তাই না, ব্যাকএন্ড ডি অরবিটাল আছে, সুতরাং এই অক্টেট এক্সপান্ড করতে পারে। আর আমরা বলেছিলাম যে থার্ড পিরিয়ড বা হায়ার পিরিয়ড এলিমেন্টস গুলো কি করে, তারা অক্টেট এক্সপান্ড করতে পারে। তো সিমিলারলি সালফার হচ্ছে থার্ড পিরিয়ড এলিমেন্ট, সুতরাং সালফার অক্টেট এক্সপান্ড আছে, এখানে এক্সপান্ড করেছে। এখন ইলেকট্রন সংখ্যা কত আছে দেখো, সেট করে ভ্যালেন্স কত ইলেকট্রন আছে সালফারে, দেখো এখানে 1 2 3 4 4 2 8 আর 2 10টা আছে ইলেকট্রন, ঠিক আছে। তো এর অক্টেট কমপ্লিট আছে, বুঝা গেছে। দেখো নেক্সট, দেখো নেক্সট HCF2 তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, দেখো ভ্যালেন্স ইলেকট্রন টোটাল নাম্বার অফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, যেমন কত 18 নাম্বার গ্রুপের মৌল, সুতরাং 8টা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থাকবে, 8 প্লাস ফ্লোরিন করা থাকে না, ফ্লোরিন আছে দুটো, প্রত্যেকটা জন্য করা থাকবে 7টা করে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থাকে, তাহলে 7 দুগুণে 14টা, তাহলে 14, তাহলে কত হবে 22 ইলেকট্রন আছে। এখন প্রথম কাজ হচ্ছে দেখো পাশাপাশি লেখো, এগুলোকে সিঙ্গেল বন্ড দিয়ে যুক্ত করে দাও, তাহলে সিঙ্গেল বন্ড দিয়ে যুক্ত করলাম, তাহলে এখানে দেখো হয়ে গেল আমাদের। তো আচ্ছা বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন কতগুলো হলো, তাহলে বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন বলো কত, বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন কত, 2 দুটো 2 তে 4টা, দুটো বন্ড আছে, তাহলে 2 ইন্টু 2 মানে হচ্ছে 4। তাহলে লোন পেয়ার ইলেকট্রন দেখে নাও, লোন পেয়ার ইলেকট্রন কতগুলো বলো না, 22 থেকে আমরা 4 বাদ দেবো, তাহলে কত থাকবে 22 থেকে 4 দিলে 8 18 থাকবে। দেখো তাহলে 18 আমরা প্রথমে এদের অক্টেট কমপ্লিট করবো, কর্নার অ্যাটম গুলোর 1 2 3 4 5 6 অক্টেট কমপ্লিট, 1 2 3 4 5 6 6 2 8 6 2 8 অক্টেট কমপ্লিট। তাহলে 6 6 12টা আমরা ইউজ করেছি, তাহলে এখনো কটা আছে, 12টা ইউজ করলে এখনো 18 থেকে 12 যদি বাদ দিই তাহলে কটা থাকে, 4 6 6 12টা আমরা ইউজ করেছি, তাহলে 12টা থেকে আরো কটা থাকবে, 6টা থাকবে, 6টা ইলেকট্রন থাকবে, তাহলে 6টা ইলেকট্রন এখানে দিয়ে দাও, 1 2 3 4 5 6। দেখো এরও অক্টেট কমপ্লিট হয়েছে, এবং জ্যাননে দেখো কটা আছে ইলেকট্রন, জ্যানন তো এরা অক্টেট এক্সপান্ড করতেই পারে, কটা ইলেকট্রন আছে 2 তে 4
4 দিয়ে 6 দিয়ে 8 দিয়ে 10টা, যেমন তো অক্টেট এক্সপ্যান্ড করতেই পারে, কোনো প্রবলেম নেই। ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে এর ব্লুইস্ট স্ট্রাকচার। নেক্সট দেখো আছে, নেক্সট দেখো BRF5, BRF5। তো এখান থেকে আমরা এদিকে করি একটু দেখো, BRF5 তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বলো। ব্রোমিন তো 17 নাম্বার করে 7টা আছে, ব্রোমিনের 7, তাহলে আচ্ছা দেখি টোটাল নাম্বার অফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ব্রোমিনের 7 প্লাস 5টা ব্রোমিন আছে, 5 গুণিত 7, তাহলে 7 প্লাস 35, তাহলে কত হলো 7 5 12 1 42। ঠিক আছে, তো প্রথমে আমরা এটা করে নেব BRF5 ব্রোমিন, ক্লোরিন। ব্রোমিন সেন্ট্রাল অ্যাটম কম সংখ্যা আছে, ঠিক আছে, একটা আছে ব্রোমিন, তো সেন্ট্রাল অ্যাটম অবশ্যই হবে না। আচ্ছা এইভাবে লিখি, একটা সুবিধা হবে। এতে সিঙ্গেল বন্ড দিয়ে যুক্ত করে দাও, সিঙ্গেল বন্ড দিয়ে যুক্ত করো, সিঙ্গেল বন্ড দিয়ে যুক্ত করলাম। ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ, আচ্ছা আমি লিখছি না বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন বলো, টোটাল নাম্বার অফ বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন, বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন কটা আছে দেখো, বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন কটা বন্ড আছে, 1 2 3 4 5, 5 দুগুণে 10টা। তাহলে লোন পেয়ার ইলেকট্রন বলো, তাহলে 42 মাইনাস 10, তাহলে কত হবে 2 32। ঠিক আছে, এরপর 32 ইলেকট্রনটা আমরা কাজে লাগবে কি, লোন পেয়ার এবং ডাবল বন্ড পেয়ার। তো প্রথমে কোন আইটেমগুলো ফ্র্যাকচার কমপ্লিট করো, 2 6 6 6 6 6, তাহলে প্রত্যেকের ফ্লোরিনের অক্টেট কমপ্লিট হয়েছে। তাহলে এখন কতগুলো ইলেকট্রন থাকছে দেখো, তোমার কটা হলো 1 2 3 4 5, তাহলে 5 6 30, দুটো ইলেকট্রন আছে আর, তাহলে অলরেডি দুটো আছে, তাহলে এখানে দুটো দিয়ে দাও, এখানে দুটো থাকবে। ঠিক আছে, BRF5 BRF5। এটা একটু কপি করো, নেক্সট তারপরে আমি বলছি। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो NO2 प्लस NO2 প্লাস এখানে অবশ্যই নাইট্রোজেন সেন্ট্রাল অ্যাটম হবে। তো এখন দেখো টোটাল একই রকম টোটাল নাম্বার অফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন। তো নাইট্রোজেনের কত ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বলো? নাইট্রোজেন হচ্ছে 15 নম্বর গ্রুপের মূলক, নাইট্রোজেন হচ্ছে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন হচ্ছে 5টা, ঠিক আছে? তাহলে 5 প্লাস অক্সিজেন কত নাম্বার? 16 নম্বর গ্রুপের মূলক, তাহলে 6টা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থাকে, তাহলে 6টা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থাকে, তাই তো? তাহলে 6টা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থাকলে দুটো অক্সিজেনতে 6 দুগুণে 12টা, তাহলে 12 হলো। একটা পজিটিভ চার্জ আছে, তো পজিটিভ চার্জ বলেছিলাম ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থেকে বিয়োগ হবে, তাহলে একটা পজিটিভ তাহলে মাইনাস করে দাও একটা, তাহলে কত হলো? হলো 12 আর 5 17 মাইনাস 1, তার মানে হচ্ছে 16, ঠিক আছে? 16 হলো। এরপর দেখো আমরা স্ট্রাকচারটা আঁকবো। নাইট্রোজেন সেন্ট্রাল অ্যাটম,
তাহলে অক্সিজেন দেখো প্রথমে সিঙ্গেল বন্ড দিয়ে যুক্ত করে দেবো, সিঙ্গেল বন্ড দিয়ে যুক্ত করলাম, ঠিক আছে। এখন পজিটিভ চার্জ যদি থাকে কম্পাউন্ডের মধ্যে তাহলে কোয়েস্টর কোথায় থাকবে, সেন্ট্রাল অ্যাটমের উপরে থাকবে। তো পজিটিভ চার্জ লিখলেও সেন্ট্রাল অ্যাটমের উপরে থাকবে, ঠিক আছে, সেন্ট্রাল অ্যাটমের উপরে থাকে পজিটিভ চার্জ। এরপর দেখো তাহলে বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন কতগুলো হলো দেখো, তাহলে বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন কতগুলো হলো, আমাদের দুটোই বন্ড আছে, তাহলে 2 দুগুণে 4। তাহলে লোন পেয়ার ইলেকট্রন কতগুলো হবে, লোন পেয়ার ইলেকট্রন হবে 16 মাইনাস 4, তাহলে হচ্ছে 12। তো এই 12 ইলেকট্রন দিয়ে আমরা কি করবো, এটা লোন পেয়ার হিসাবে থাকবে, অথবা হতে পারে কি ডাবল বন্ড এবং ট্রিপল বন্ড, যদি প্রয়োজন হয় ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড করবো এটা দিয়ে। তো দেখো প্রথমে আমরা কণার অ্যাটম গুলোর অক্টেট কমপ্লিট করি। কটা ইলেকট্রন আছে 12, তাহলে কণার অ্যাটম অক্টেট কমপ্লিট করো। দেখো 6 2 8টা হলো অক্টেট কমপ্লিট, এর অক্টেট দেখো কমপ্লিট করে দিয়েছি, 6 2 8 অক্টেট কমপ্লিট, ঠিক আছে। এরপরে তাহলে কটা ইলেকট্রন আমরা দিয়েছি, 6 12টা ইলেকট্রন আমাদের কমপ্লিট। এখন দেখো বলেছি আমরা এগুলো কি লোন পেয়ার গুলো আমরা বলেছিলাম যে ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড হিসাবে আমরা ব্যবহার করব। তো এখন দেখো এখানে এর তো অক্টেট কমপ্লিট নেই, এর কটা ইলেকট্রন আছে, 4টা ইলেকট্রন অক্টেট কমপ্লিট নেই। তাহলে আমরা কি করব, এই ইলেকট্রন গুলো দিয়ে আমরা কি করব, ডাবল বন্ড করে দেবো একটা, এখানে একটা ডাবল বন্ড করলাম। তাহলে দেখো এখন এর অক্টেট কমপ্লিট হয়েছে, দেখো হয়নি, 4 2 6টা এখনো হয়নি, এটা দিয়ে আবার করব, দেখো অক্টেট কমপ্লিট করো। দেখো এরপর অক্টেট কমপ্লিট হয়েছে, 4 4 8টা অক্টেট কমপ্লিট, আমাদের লুইস ডট স্ট্রাকচারও কমপ্লিট। তো এটা হচ্ছে NO2 ক্লাসের লুইস ডট স্ট্রাকচার, ঠিক আছে, NO2 ক্লাসের লুইস ডট স্ট্রাকচার। নেক্সট দেখো আমরা করব, নেক্সট আসি, নেক্সট করব NO3 মাইনাস, NO3 মাইনাস। তো এখানে টোটাল নাম্বার অফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, একবার লিখিনি তাহলে সুবিধা হবে। টোটাল নাম্বার অফ বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন, টোটাল নাম্বার অফ লোন পেয়ার ইলেকট্রন, বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন, লোন পেয়ার ইলেকট্রন, ঠিক আছে। আমরা করবো কি NO3 মাইনাস এর টোটাল নাম্বার অফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন দেখতে হবে। নাইট্রোজেন বলো, নাইট্রোজেন ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 5টা ইলেকট্রন থাকে, 5 প্লাস 3টা অক্সিজেন আছে, ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 6টা ইলেকট্রন থাকে, তাহলে 3 6 18টা, তাহলে মাইনাস 4 যেতে হবে, তাহলে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন সঙ্গে যোগ হবে, তাহলে একটা মাইনাস তাহলে প্লাস 1 হবে, ঠিক আছে। তাহলে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কতগুলো হলো, তাহলে 18 আর 5 23 আর 24 24 হলো ভ্যালেন্স ইলেকট্রন। এখন আমরা করব কি, অক্সিজেনকে কি করব, সিঙ্গেল বন্ড দিয়ে প্রথমে যুক্ত করে দেব, হ্যাঁ, ঠিক আছে। মাইনাসটা থাকে আমরা বলেছিলাম কর্নার অ্যাটম, একটা কর্নার অ্যাটমে থাকবে, একটাই মাইনাস আছে, যেকোনো একটা কর্নার অ্যাটমের মধ্যে রেখে দাও, ঠিক আছে। এরপর আমরা কি করব, তাহলে বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন কটা হলো, 1 2 3 3 দুগুণে 6টা, তাহলে 6। লোন পেয়ার ইলেকট্রন কটা থাকবে, 24 মাইনাস 6, তাহলে কত হবে, 6 14 8 দিতে, তাহলে 18 থাকবে, 18। তো 18 ইলেকট্রন দিয়ে আমরা যেমন লোন পেয়ার হিসেবে থাকবে, ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড দরকার হলে দিতে হবে। এখন দেখো আমরা প্রত্যেকের অক্টেট কমপ্লিট করবো করে, দেখো এর অক্টেট কমপ্লিট করতে করে এখন লাগবে 1 2 3 4 4 1 1 2 3 4 5 6 7 2 8টা অক্টেট কমপ্লিট। এর অক্টেট কমপ্লিট করো, 1 2 3 4 5 6 8টা কমপ্লিট, 1 2 3 4 8 8 কমপ্লিট, ঠিক আছে। তো প্রত্যেকের অক্টেট কমপ্লিট হচ্ছে, কিন্তু নাইট্রোজেনের অক্টেট কমপ্লিট হয়নি, নাইট্রোজেনের অক্টেট কমপ্লিট হয়নি। দেখো অক্সিজেনের অক্টেট কমপ্লিট আছে, নাইট্রোজেনের কটা 3 দুগুণে 6টা ইলেকট্রন আছে। অক্টেট কমপ্লিট করার জন্য আমরা কি করব, আমরা এখানে কি করব, একটা ডাবল বন্ড করে দেবো। তো ডাবল বন্ড করলে দেখো নাইট্রোজেনের আমাদের অক্টেট কমপ্লিট হয়ে গেছে, ঠিক আছে, অক্টেট কমপ্লিট হয়েছে, ঠিক আছে, অক্টেট কমপ্লিট হয়েছে, বুঝতে পেরেছো। দেখো এখানে 4 4 4 8টা হয়ে গেছে, এই অক্সিজেন অক্টেট কমপ্লিট, এই অক্সিজেন অক্টেট কমপ্লিট, এই অক্সিজেন কমপ্লিট। কিন্তু দেখো আমাদের একটা দেখতে হবে যে এখানে এই চার্জ কত আছে সেটা দেখতে হবে।
ঠিক আছে। তো আমাদের ফরমাল চার্জ এখানে কনসেপ্ট ইউজ করবো। তো দেখো এই অক্সিজেনটার ফরমাল চার্জ যদি ক্যালকুলেট করি, ফরমাল চার্জ এটা এই অক্সিজেনটা ফরমাল চার্জ ইউজ করছি। দেখো ফরমাল চার্জ কত হবে, তো দেখো এখানে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কত বলো 6টা, 6 মাইনাস বন্ড কটা আছে একটা, তাহলে 1, আর ডট কটা আছে 1 2 3 4 5 6টা 6, তাহলে কত হলো 6 মাইনাস 7 সমান কত -1, ঠিক আছে। তাহলে এটা ফরমাল চার্জ কত হবে মাইনাস, এটা মাইনাস হলো। নাইট্রোজেনের ফরমাল চার্জ দেখে নাও, নাইট্রোজেনের ফরমাল চার্জ এখানে কত, নাইট্রোজেনের ফরমাল চার্জ কত দেখো, নাইট্রোজেনের ফরমাল চার্জ যদি দেখি আমরা, নাইট্রোজেনের ফরমাল চার্জ যদি দেখি কত হবে, নাইট্রোজেনের ফরমাল চার্জ দেখে নাও, ফরমাল চার্জ নাইট্রোজেন কত, তো এখন নাইট্রোজেনের হচ্ছে ভ্যালেন্স 5 মাইনাস বন্ড কটা আছে দেখো 1 2 3 4 4, ডট কটা আছে, ডট 0 আছে, তাহলে কত হলো 5 মাইনাস 4 সমান কত +1, তাহলে নাইট্রোজেনের প্লাস। মনে রাখবে যে নাইট্রোজেনের যদি কোভ্যালেন্সি 4 হয়, এখানে কোভ্যালেন্স কত 1 2 3 4 4 হয়, তাহলে চার্জ কত হবে প্লাস হবে, সর্বদা প্লাস হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা অক্সিজেনের যদি কোভ্যালেন্সি আমাদের 2 হয় তাহলে 0 চার্জ হয়, আর কোভ্যালেন্সি যদি 1 হয় তাহলে কত হবে মাইনাস চার্জ হবে, মনে রাখবে এটা। তাহলে নাইট্রোজেনের কোভ্যালেন্সি যদি 4 হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো নাইট্রোজেনের চার্জ কত হবে +1। আচ্ছা যদি অক্সিজেনের কোভ্যালেন্সি 2 হয় তাহলে কত হবে 0 চার্জ, আর কোভ্যালেন্সি যদি 1 হয় তাহলে কত হবে মাইনাস হবে, তাই তো সেটাই হচ্ছে এটা হচ্ছে NO3 লুইস ডট স্ট্রাকচার, ঠিক আছে। নেক্সট দেখো আমরা করব, নেক্সট আমরা আসবো SO4 SO4 সালফারে কত বলো, সালফারে হচ্ছে 6 প্লাস 4 ইন্টু 6 4 6 একবার লিখে দিচ্ছি 4 6 24, অক্সিজেন 4টা আছে প্লাস দুটো নেগেটিভ চার্জ, তাহলে সমান কত হচ্ছে 24 আর 6 30 আর 2 32 32। আচ্ছা বন্ডটা একটু দেখে নাও। আচ্ছা প্রথমে আমরা এটা এঁকে নিই, অক্সিজেন 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 অক্সিজেন, সিঙ্গেল বন্ড দিয়ে যুক্ত করো প্রথমে, ঠিক আছে, সিঙ্গেল বন্ড দিয়ে যুক্ত করলাম, তাহলে বন্ড কালেক্ট করা হলো 4 দুগুণে 8টা 8, 4 দুগুণে 1 2 3 4 4 দুগুণে 8, আর 4 দুগুণে 8 4 দুগুণে 8, তাহলে 32 মাইনাস 8 বন্ড কালেক্ট 32 মাইনাস 8 কত হবে, আর সে বার 4 দিতে হ্যাঁ তাহলে 24 হবে, ঠিক আছে 24 হবে। তখন 15 আইটেম গুলো আমরা অক্টেট কমপ্লিট করে 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ঠিক আছে। এখন দেখো আমাদের সালফারের উপর আমরা অক্টেট কমপ্লিট করব। দেখো সালফারের যদি অক্টেট কমপ্লিট করো তাহলে কি হবে, সালফারের অক্টেট কমপ্লিট করতে গেলে আমাদের এখানে কি করতে হবে, এর অক্টেট তো কমপ্লিটই আছে, ঠিক আছে, কিন্তু মনে রাখবে যে সর্বোচ্চ সালফারের ম্যাক্সিমাম কোভ্যালেন্সি কত 6, তো প্রত্যেকটা এলিমেন্ট ম্যাক্সিমাম কোভ্যালেন্সি থাকতে চায়, তো সালফারের ম্যাক্সিমাম কোভ্যালেন্সি 6 হয়, তাহলে 6 করতে হবে। তাহলে 6 করতে গেলে আমাদের এখানে লোন পেয়ার দিয়ে আমরা কি করবো ডাবল বন্ড করবো, এখানে লোন পেয়ার দিয়ে কি করবো ডাবল বন্ড করবো। তাহলে দেখো এখন সালফারের ম্যাক্সিমাম কত হলো কোভ্যালেন্সি 4 2 6টা, ম্যাক্সিমাম কোভ্যালেন্সি 6, আমরা 6 এ থাকতে চাই সবাই, ঠিক আছে। এখন দেখো আমরা কি করবো ফরমাল চার্জ ক্যালকুলেট করবো। তো আমরা একটু আগে বললাম যে ফরমাল চার্জ যদি অক্সিজেনের কোভ্যালেন্সি 2 হয় তাহলে ফরমাল চার্জ কত হবে 0, তাহলে এই ফরমাল চার্জ 0, এরও ফরমাল চার্জ 0 হবে। এখানে কোভ্যালেন্সি কত 1, তাহলে ফরমাল চার্জ কত হবে মাইনাস, এখানে কোভ্যালেন্সি কত 1 তাহলে মাইনাস, তুমি তো ফরমাল চার্জ ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারো। তখন যদি আমরা দেখি এইটার ফরমাল চার্জ কত হবে, এই অক্সিজেনটার ফরমাল চার্জ কত হলো, ফরমাল চার্জ অক্সিজেনের ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কত 6টা, বন্ড কটা আছে বলো, বন্ড একটাই আছে তাহলে 1, আর ডট কটা আছে 6টা তাহলে 6, তাহলে কত হলো 6 মাইনাস 7 সমান কত হলো -1, তো -1ই হবে দেখো, ঠিক আছে। তো এরও সিমিলারলি -1 হবে, এইটা কোভ্যালেন্সি কত হবে 0 হবে। দেখো কি করে হবে, তো ফরমাল চার্জ যদি এই অক্সিজেন দুটো ডাবল বন্ডে যুক্ত হয় সেটা যদি দেখি ফরমাল চার্জ কত হবে, অক্সিজেনের 6 মাইনাস বন্ড কটা আছে দুটো, ডট কটা আছে 6টা, তাহলে দেখো 6 মাইনাস বন্ড দুটো, আর সরি ইলেকট্রন কটা আছে 4টা, তাহলে 4 দিয়ে 6 তাহলে 0 হচ্ছে দেখো, তো ফরমাল চার্জ 0 হচ্ছে দেখো। তাহলে মনে রাখবে যে অক্সিজেন যদি কোভ্যালেন্সি 2 হলে ফরমাল চার্জ 0,
অক্সিজেনের কোভ্যালেন্সি 2 হলে প্রোটন চার্জ 0, যদি 1 হয় প্রোটন চার্জ -1। তাহলে এটা হচ্ছে সালফেটের কি লোয়েস্ট ল স্ট্রাকচার, ঠিক আছে, সালফেট মলিকিউল। নেক্সট দেখো, সালফেট হয়ে গেল। নেক্সট আমরা আসবো নেক্সট দেখো CO3 মাইনাস, কার্বনের ভ্যালেন্সে কটা ইলেকট্রন আছে? কার্বন হচ্ছে 14 নম্বর গ্রুপের মৌল, সুতরাং ভ্যালেন্সে 4টা ইলেকট্রন থাকবে। তাহলে 4 প্লাস 3টা অক্সিজেন আছে 318টা, প্লাস একটা নেগেটিভ চার্জ, তাহলে 1। তাহলে কত হলো? 18 4 22 আর 23, তাহলে 8 4 12 22 আর 23 23 হলো। এখন দেখো তাহলে আমরা প্রথমে কি করব? আচ্ছা, পাশাপাশি লেখো অক্সিজেন গুলোকে, 3টা অক্সিজেন আছে, তাহলে আমরা সিঙ্গেল বন্ড দিয়ে প্রথমে যুক্ত করে দাও, ঠিক আছে। এরপর দেখো টোটাল নাম্বার অফ বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন কত? 3 দুগুণে 6টা, 6। লোন পেয়ার ইলেকট্রন কত হবে? 23 - 6, তাহলে কত হলো? 23 - 6 6 7 7 মানে 17 হচ্ছে। দেখো 17 হলো। 17 দিয়ে আমরা কি করবো? এইটা দিয়ে 17 দিয়ে আমরা যেমন লোন পেয়ার হিসেবে থাকবে এরা, আবার ডবল বন্ড ট্রিপল বন্ডের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। তো দেখো প্রথমে কোয়ান্টাম অ্যাটমগুলো অক্টেট কমপ্লিট করো। 1 2 3 4 5 6 অক্টেট কমপ্লিট। 1 2 3 4 5 6 6 2 8টা 6 2 8টা, এর অক্টেট কমপ্লিট করো। 8টা হয়ে গেল অক্টেট কমপ্লিট। এখন তো কার্বনের অক্টেট আমাদের কমপ্লিট হয়নি, ঠিক আছে, কার্বনের অক্টেট কমপ্লিট হয়নি। তাহলে আমরা কি করবো? এই ইলেকট্রন দিয়ে একটা ডবল বন্ড করে দিই। তাহলে কার্বনের দেখো অক্টেট আমাদের কমপ্লিট, কার্বনের অক্টেট কি হয়েছে? কমপ্লিট হয়েছে। 4 2 8টা